اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت بأی ذنب قتلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل کے تمام ناظرین کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، انتہائی دلخراش واقعہ کہ جس واقعے کے بعد ہر انسان کا دل رو رہا ہے اور ہر انسان کا دل دکھی ہے، وہ جہالت کہ جو پہلے زمانوں میں تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ننگ و عار کے باعث ان کو زیر زمین دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ جہالت اسلام سے پہلے تھی، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کہ اس پڑھے لکھے دور میں، آج وہ دور کہ جس میں علم روشناس ہو چکا ہے، جس میں آگاہی گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ میاں والی میں جو یہ انسیڈنٹ ہوا، دلخراش واقعہ ہوا کہ 6 یا 7 دن کی بچی، معصوم بچی، ننھا پھول کہ جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی، ایک اسی معاشرے کا حیوان صفت انسان اٹھتا ہے، اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ بچی کیوں ہے، وہ بیٹی کیوں ہے، وہ بیٹا کیوں نہیں، اس کو اس کی ماں کی گود سے اٹھاتا ہے اور اسی کی ماں کے سامنے 5 فائر کرتا ہے، 5 گولیاں اس ننھی معصوم بچی کے سینے پہ 5 گولیاں مارتا ہے اور ماں روتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ جس نے یہ واقعہ کیا اور یہ قتل کیا، وہ کوئی کسی پہاڑی علاقے کا یا کسی صحرائی علاقے کا انسان نہیں، وہ ایسا انسان نہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، وہ ہے کہ جو ظاہراً جو تعلیم ہے وہ پڑھ چکا ہے۔ اس نے میٹرک کے بعد جو ڈگریاں حاصل کی وہ ساری ایک گریڈ میں حاصل کی۔ جب ہم نے رابطہ کی اور ہمیں معلوم ہوا تو پتہ ہی چلا کہ میٹرک سے لے کے آخری ڈگری تک اس نے ایک گریڈ میں پوزیشن حاصل کی، اور لاسٹ ٹائم وہ کسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہالت تو جو پہلے زمانے میں تھی، یہ پڑھا لکھا بھی تھا، اس کے باوجود اس نے ایسا کام کیوں کیا؟ یہ وہی کام ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 58 اور 59 میں باقاعدہ زمانہ جاہلیت کی منظر کشی قرآن نے کی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو یہ خوشخبری سننے کے بعد پریشانی کی وجہ سے، ننگ و عار کے باعث وہ سیاہ چہرہ ان کا ہو جاتا ہے اور وہ غصے کے عالم میں گھر سے نکلتے ہیں، غصے کے عالم میں آ جاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بیٹی دے دی ہے۔ تو بیٹی کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت سے پہلے۔ اور پھر اگلی آیت نے فرمایا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، اور اس عالم میں اپنی قوم سے وہ نکلتا ہے، مارے مارے چھپتا ہے کہ جو اس کو خوشخبری دی گئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تیرے ہاں، تو اس خوشخبری کی وجہ سے وہ ذلت محسوس کرتا ہے اور اپنے علاقے سے نکلتا ہے، اپنی قوم سے نکلتا ہے، اور یہ پریشان ہوتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے ایمسکہ علی ہون کہ آیا اس کو باقی رکھا جائے اس ذلت کے ساتھ کہ میری بیٹی ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زیر خاک دفنا دیا جائے۔
अलामा अला साअ मा यहकुमून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कितना ही बुरा है वो फैसला जो ये कर चुके हैं। तो लिहाजा ये तो जहालत इस्लाम से पहले थी, फिर क्यों ये जहालत इस दौर में, पढ़े लिखे दौर में उसने ये काम किया? जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार इरशाद फरमाया, जब खिलकत इंसानियत का ज़िक्र हुआ तो फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम्हें खल्क किया है मर्द और औरत से। जब कभी मीरास की बात हुई तो दो मकाम पे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया उसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हव्विल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें औलाद के बारे में वसीयत करता है कि मर्द का डबल हिस्सा है औरत से, यानी औरत का भी मीरास में हिस्सा है। वलिज़्ज़करि मिस्लु हव्विल उन्सयैन, ये 2 दफ़ा कुरान में ज़िक्र हुआ। कहीं रूहानी आमाल का ज़िक्र हुआ तो फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, कि अल्लाह ने उन मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब किया और ये तय किया कि ला उज़ीअु अमल, मैं किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो या औरत हो, जो भी अमल करेगा मैं उसको उसकी जज़ा दूँगा। कभी इरशाद फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा, कि जो भी नेक अमल करेगा वो मुमिन, और वो मोमिन भी होगा, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मर्द हो या औरत हो, फरमाया यही लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, उन पे राई बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह तो हुकूक दे रहा है, हुकूक निस्वा दे रहा है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस ज़माने में भी ये जहालत वाकई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइन ने, इस हैवान सिफत इंसान ने अपनी मासूम बच्ची को क्यों मारा, क्यों कत्ल किया, जबकि पढ़ा लिखा था, मैट्रिक से लेकर आखिरी डिग्री तक A ग्रेड हासिल कर चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उस माहौल में पोजीशन होल्डर बन जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये इल्म नहीं है जब तक इल्म के साथ तरबियत ना हो, जब तक ये कुरान अहले बैत के साथ इंसान मुतमस्सिक ना हो, उस वक़्त तक उसकी जहालत ख़त्म नहीं हो सकती। वो भले डॉक्टर बन जाए, भले PhD कर ले, लेकिन जब तक दिल में उलूम कुरान व उलूम अहले बैत नहीं होंगे, खुदारा वो इंसान नहीं बनेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि जहालत को ख़त्म करने के लिए इस्लाम के साथ, अहले बैत के साथ मुतमस्सिक हुआ जाए, कुरान की तालीमात को आम किया जाए और ये समझाया जाए कि बेटी रहमत होती है, बेटा नेमत होता है। और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, रहमत को वाजिब करार दिया है कि मैं तुम्हें रहमत दे के रहूँगा, रहमत मेरा हक बनता है, मैं तुम्हें दूंगा रहमत। नेमत मैं दे दूं तो मेरी अपनी मर्ज़ी है। वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, और जो पूछा जाएगा वो नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, ये रहमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। रहमत तुम्हें खुदा की अता है, रहमत यानी बरकत, रहमत यानी अताएँ, रहमत यानी क़ुर्ब परवरदिगार। अगर बेटी अता होती है, शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें रहमत दी है। रहमत यानी तुम्हारे कारोबार में रहमत आ जाएगी, तुम्हारे ईमान में रहमत आ जाएगी, तुम्हारे यकीन में रहमत आ जाएगी। लिहाजा बच्चियों का पैदा होना बाइसे नंगो आर नहीं, बाइसे इफ्तिखार है, बाइसे इफ्तिखार है, बाइसे इज़्ज़त है, बाइसे तौक़ीर है। लिहाजा ज़रूरी है कि इन जैसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अगर बच्चे को स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों भेज रहे हैं तो साथ साथ उसका कोई ऐसा बंदोबस्त करें, कोई दीनी माहौल बनाएं, उसकी तालीम का माहौल बनाया जाए ताकि वो इंसान बन सके और ज़माने जाहिलियत की जहालतों से निकल के इस्लाम के नूर की तरफ आ सके। खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जहालतों से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।